Dear students, now we discussed on DNA sequencing. In previous class, we learned about Maxim and Gilbert DNA sequencing method. Now, we learn Sanger method. An awareness of the nucleotide sequence of DNA is basic to the study of structure and function of genes and the analysis of whole genome. So, DNA sequencing is the technique of determining the sequence of individual nucleotides in a gene or DNA molecule. The nucleotide sequence of DNA can be determined by using either a chemical protocol developed by Maxim and Gilbert or by an enzymatic procedure developed by Sanger. The Sanger method is known as dideoxynucleotide sequencing method. It is the more widely accepted conventional method. In this method is also known as chain termination sequencing method, because here uses or utilizes a man-made nucleotide known as ddNTP. ddNTP means dideoxynucleotide triphosphate. So, this ddNTP is inhibited by normal DNA chain growth. In a normal DNA, hydroxyl group at both 2' and 3' carbons of the sugar combined with DNTP, deoxynucleotide triphosphate plus growing DNA polynucleotide is equal to normal chain growth in presence of DNA polymerase enzyme. This is the normal actual growth of or structure of a DNA. But in the Sanger method, DNTP is replaced with using a man-made nucleotide or man-made chain terminator known as ddNTP is used. So, the nucleotide growth will be inhibited. So, this reaction is known as, this method is known as chain termination sequencing method or ddNTP method. How this ddNTP inhibited the normal growth of a DNA chain? Because lack of 3' hydroxyl group prevent formation of phosphodiester bond with the next nucleotide. It prevents further elongation of the DNA chain. So, this technique or method is used for making different length DNA molecules. In the Sanger method, we take 4 reaction tubes. Each tube contains a template DNA in single stranded form, SSDNA. In Sanger method, first we taken a template DNA. It's a single stranded form. It is known as the SSDNA. And a DNA polymerase enzyme is needed for chain elongation. There are several polymerases are used for in this reaction.
such as phage T7, Taq polymerase, etc. In any one of this polymerase enzyme is added to the reaction tube and then added a primer. Primer provides a 3-OH group for the initiation. First we take only a template, just a single stranded DNA. So this single stranded DNA il നമ്മൾ DNA polymerase add ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ this is an enzyme used for or initiate chain elongation. ഇനി ബാക്കി ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആ DNA ഗ്രോത്ത് നടത്തണം. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോളിമറൈസ് എൻസൈമാണ് DNA പോളിമറൈസ്. സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന phage T7 ഉണ്ട്, Taq പോളിമറൈസ് ഉണ്ട്. എനി പോളിമറൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. സാധാരണ Taq പോളിമറൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രൈമറിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പ്രൈമറാണ് 3-OH ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ ആഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയിനിൻ്റെ DNA ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടത്തുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എ പ്രൈമർ or what are the characteristics of a primer? A primer is a chemically synthesized sequence. It contains 70 to 24 nucleotide sequence. ഒരു കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം. അതിൽ 17 മുതൽ 24 വരെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തു. എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതിൽ അഡിനിൻ, തൈമിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസസ് അടങ്ങിയതായിരിക്കണം നമ്മളെടുത്ത പ്രൈമർ. സോ എ പ്രൈമർ പ്ലസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഷോർട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA. നമ്മളെടുത്ത ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് വരുന്ന ഒരു പ്രൈമറിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൽ കിട്ടും. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇനി ഈ ചെയിനിനെ ആ കിട്ടിയ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടത്തണം. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രൈമർ, എ DNA പോളിമറൈസ്. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് Taq പോളിമറൈസ് ആണ്. പല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പോളിമറൈസസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് Taq പോളിമറൈസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആഡഡ് DATP, deoxyadenine triphosphate, then DCTP, deoxycytidine triphosphate, then DGTP, deoxyguanine triphosphate, and DTTP, deoxythymidine triphosphate. These adenine, thymine, guanine, cytosins are the building blocks of DNA synthesis. These are the nitrogen major nucleotide sequences. So ഒരു നോർമൽ DNA ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ നമ്മൾ പ്രൈമർ, ടെംപ്ലേറ്റ്, DNA പോളിമറൈസിനോടൊപ്പം അവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസസിനെ, ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതേതൊക്കെയാണ്? DATP, DCTP, DGTP ആൻഡ് DTTP. അതാണ് ഡിയോക്സി അഡിനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്, ഡിയോക്സിസൈറ്റിഡിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്, DGTP, deoxyguanine triphosphate, and DTTP, deoxythymidine triphosphate. ഇതിനകത്ത് ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് റേഡിയോ ലേബലിംഗ് കൂടെ നടത്താം. സാധാരണ റേഡിയോ ലേബലിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ്, ബൈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് റേഡിയോആക്റ്റീവ് ഫോസ്ഫറസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഡ്യൂറിങ് DNA സിന്തസിസ് ടെർമിനേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഒരു 4 റിയാക്ഷൻ ട്യൂബ് എടുത്തു. 4 റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ പ്രൈമർ, എല്ലാ ട്യൂബിലും പ്രൈമർ ആഡ് ചെയ്തു, എല്ലാ ട്യൂബിലും ടെംപ്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, എല്ലാ ട്യൂബിലും DNA പോളിമറൈസ് ആഡ് ചെയ്തു, എല്ലാ ട്യൂബിലും നമ്മൾ 4 ട്യൂബ്, ഒന്നിൽ DATP ആഡ് ചെയ്തു, ഒന്നിൽ DCTP, ഒന്നിൽ DGTP ആൻഡ് ഒന്നിൽ DTTP ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു. ഈ 4 ട്യൂബിനെ നമ്മൾ
സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി 4 ട്യൂബിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ 4 ട്യൂബിലും, അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നോർമൽ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ റേഡിയോ ലേബലിങ്ങും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുകയാണ്. ആ ഗ്രോത്ത് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ then add at any point during DNA synthesis terminate. Samples analyzed by page and DNA molecules are separated according to size. So here each of the 4 sequencing reaction tube contain a different dideoxynucleotide triphosphate depending on which ddNTP is present. Synthesis will terminate where that nucleotide is incorporated. At any point during DNA synthesis, the polymerase has 2 options. First option is the incorporating dNTP into the growing polynucleotide chain, in which case synthesis continue. അതായത് നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്തു, പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്തു, പോളിമറൈസിനെ ആഡ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ നോർമൽ DATP, DCTP, DGTP, DTTP ആഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ അതിൽ നമ്മൾ DDATPയും ആഡ് ചെയ്തു. അതായത് ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നുകിൽ ആ പ്രൈമറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ആഡ് ചെയ്ത ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ DNTP അല്ലെങ്കിൽ DCTP, DGTP, DTTP ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർന്ന് പുതിയ ഗ്രോയിങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് നടന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ddNTP ചെയിൻ ടെർമിനേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആ ഇലോങ്ങേഷൻ നടന്ന ചെയിനിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ട്യൂബിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗ്രോത്ത് നടന്നിരിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ നടന്ന ഗ്രോത്തിനെ നമ്മുടെ ddNTP ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം the overall effect is that in each of the 4 reaction tube, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓവറോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൻ്റെ സീരീസ് ഓഫ് DNA മോളിക്യൂൾസ് ഡിഫറൻറ്റ് ലെങ്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡിഫറൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള DNA മോളിക്യൂൾസിനെ ലഭിക്കും. is enzymatically produced, each terminating in a dideoxynucleotide. അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഓരോന്നിലും ഗ്രോത്ത് നടന്ന് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് വെച്ച് ഈ ചെയിൻ ടെർമിനേറ്ററായ ddNTP ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ ബേസ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ടെംപ്ലേറ്റ് DNA. അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് DNA ആണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് വന്ന് ആഡ് ചെയ്തത്. ആ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് നടന്നു. ബ്ലോക്കിംഗ് നടക്കാൻ കാരണം, ആ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അഡിഷൻ ഓഫ് എ ddNTP. In other words, each of the 4 reaction tube will contain a unique set of oligonucleotides blocked by ddNTP. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ ട്യൂബിൽ കുറേ സെറ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അവിടെ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് നടന്നു. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരിടത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ddNTP പോയി അവിടെ ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്, ചെയിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇലോങ്ങേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ DTTP. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം. DTTP. This is the normal DTTP, meaning deoxythymidine triphosphate. This is the normal. It is used the presence of a OH group in the 3' end. ഇതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ നോർമൽ ചെയിൻ ഇനിഷ്യേഷൻ ഗ്രോത്ത് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ചെയിൻ ടെർമിനേറ്ററായ DDTTP ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെ വെച്ചാണോ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് DDTTP ആണെന്ന് നമുക്ക്, ഇത് ചെയിൻ ടെർമിനേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ദ ആബ്സെൻസ് OH
O avade absent aanu the 3' endil. This is the difference. The normal deoxynucleotide triphosphate dideoxy തമ്മിലുള്ള major difference is the absence of a OH, O group in the 3' position. So the chain termination reaction, dideoxynucleotide triphosphate or ddNTPs, or that is a chain terminator having an OH on the 3' carbon of the ribose sugar, normally OH found in the DNTPs. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അപ്പം single strand DNA plus addition of ddNTP is elongation stop. The normal DNA chain growth or elongation will stop because of the addition of ddNTPs. This figure showing the comparison between nucleotide triphosphate, deoxynucleotide triphosphate and dideoxynucleotide triphosphate. First figure showing NTP, ribonucleoside triphosphate, and the second figure showing the deoxyribonucleoside triphosphate. This is the presence of a OH group in the 3' region. This is the dideoxyribonucleoside triphosphate. It's the absence of OH group in the O group in the 3' end. In Sanger, once again, the principle behind the Sanger method is the single-stranded DNA is complementary strand for the template strand. So, enzymatic synthesis of complementary polynucleotide chain. In this reaction, ഒരു enzymatic synthesis ആണ് നടക്കുന്നത്. And in this reaction, the chain elongation will be terminated at a specific nucleotide position. ഒരു specific nucleotide position എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിനിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And then this we have to get a different length DNA in each reaction too. Then this can be separated by gel or capillary electrophoresis. Then read the DNA sequencing. And this is the picture showing the DNA Sanger method analysis. And then the sequencing reaction is stopped by the addition of formamide, and which prevent DNA strand from base pairing. So DNA strand base pairing നടന്ന റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. The 4 samples are analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis and the DNA molecules are separated according to size. This separation procedure results pieces of DNA that differ in size by little as single nucleotide. നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മളിവയെ an auto radiograph of gel shows only the radio labeled DNA fragments that were produced during the enzymatic DNA synthesis. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റേഡിയോ ലേബിൾഡ് DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ആ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ DNA സിന്തസിസിൽ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തറിയാൻ പറ്റും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ടെർമിനേഷൻ നടന്നതെന്നും എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. And then the sequence of the template DNA can be determined by noting the order of the band as accurately as possible from the bottom. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിൽ റൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ബാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്മോളസ്റ്റ് മുകളിലും ലാർജസ്റ്റ് ബാൻഡ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് താഴെയുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജെല്ലിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സീക്വൻസിങ്ങിനെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം